Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class of National College School branch. How are you all? I hope you are fine. I am also fine. I hope you are okay and you are ready for the class. Is it? Today I take English first paper class for class 10. That means textbook. All of you take your textbook, pen and copy also. Clear? My dear students, I hope you are watching the all the classes of Sangsad TV. ইয়েস আই এম শিওর যে তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখছো। অবশ্যই তোমরা সংসদ টিভির অনলাইনের যে ক্লাসগুলি তোমাদের দেখাচ্ছে ওগুলি দেখবে এবং আমাদের ক্লাসগুলোও দেখবে। ওকে, নাও টুডে আই টেক ইংলিশ ফার্স্ট পেপার, দ্যাট মিনস টেক্সট বুক। You will get 15 marks from the text. Okay, that means scene passage. So before starting my class, I write some word meaning on the board, with synonym. Because when you write any question answer, that time you need to know more vocabulary. Okay, তোমাদের অনেক বেশি vocabulary জানা প্রয়োজন, and then you can write anything by yourself. Okay, so prepare all of you for written. Okay, let's see the board. All of you can see the board. Board is clear? Yes. Walaikum assalam, Adnan. Today our unit 7. Okay, unit 7 and lesson 2. Unit 7 lesson 2, and our topic name is the arts of silence. The art of silence. Okay, write the topic name also. Lesson 2, our topic name, the art of silence. Topic, actually when we say any topic we can understand something from the topic. Okay, আমরা কিন্তু টপিক থেকে কিছু ক্লু পেয়ে যাচ্ছি যে দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আর্ট? আর্ট মিন্স শিল্পকলা। ওকে, কোনো কিছু কৌশল বা শিল্প যেটাকে বলে। দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স। সাইলেন্স মিন্স no sound. Okay, silence means no sound, just you can watch the movement. Okay, silence. তো আমরা এটা থেকে কি দেখতে পাচ্ছি? দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স মানে নিস্তব্ধতার শিল্প। ওকে, যেটা বাংলা হচ্ছে নিস্তব্ধতার শিল্প। সো বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস আই রাইট সাম ওয়ার্ড মিনিং অন দ্য বোর্ড। At first I write here communication. You know what is the meaning of communication? Communication. Communication means connectivity. Okay, communication means connectivity. তো আমরা এটা সিনোনিম লিখতে পারি কানেক্টিভিটি। বাংলায় আমরা যেটাকে বলি যোগাযোগ। ওকে, কমিউনিকেশন যোগাযোগ, and its synonym connectivity. Then gesture means sign, ইশারা অথবা প্রতীক, sign. Gesture means ishara, its synonym sign, that means ishara. Then disappear means vanish. Okay, disappear means not appear. Okay, vanish বাংলা যেটা হচ্ছে অদৃশ্য। ওকে, বাংলা আমি লিখছি না, বাংলা মিন্স অদৃশ্য। Then evolve means express, that means বিকশিত। ওকে, evolve, express, বিকশিত। Then entertain means charm. Okay, entertain means charm, that means charm, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি আনন্দ। ওকে, entertainment করা। Then another very essential for this chapter, mime. M-I-M-E, mime. Mime means মুকাবিনয়। ওকে, ইটস এ বাংলা মিনিং হচ্ছে মুকাবিনয়। দ্যাট মিন্স তোমার কোনো সাউন্ড নেই, বাট ইউ উইল ডু বাই দ্য সাইন এভরিথিং। ইউ ক্যান ডু টেল এভরিথিং বাই দ্য সাইন। এটাকে আমরা মাইম বলছি, যেটাকে আমরা বাংলা হচ্ছে মুকাবিনয়। ওকে, দেন পারফরমেন্স, শো। পারফরমেন্স দ্যাট মিন্স শো, প্রদর্শনী। ওকে, শো, পারফরমেন্স মিন্স শো করা, I mean প্রদর্শনী।
Walaikum assalam Ripon, I am fine. Then performance means show. Then fascinate. Fascinate. Fascinate means captivate. Captivate. Fascinate মানে মুগ্ধ করা। আমরা বলি না fascination, okay? মুগ্ধ করা, মুগ্ধ হওয়া। Fascinate, that means captivate, মুগ্ধ করা। Captivate, বাংলা যেটাকে আমরা মুগ্ধ করা বলি, ওকে? Then determined. Determined means your mind is fixed, okay? Determined means your mind is fixed, that means single mind, যে এটার আর দ্বিতীয় কোনো অপশন নেই, যে তোমার মনটা একদিকেই স্থির, সেটাকে আমরা বলছি ডিটারমাইন্ড। Determined, that means single mind, okay? Determined means single mind. These were very essential for understanding this text, okay? দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেটাকে বলে, determined means দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। Then master, acquire, রপ্ত করা। Master means আমরা যেটা বলি master কিন্তু টিচার না, okay? I means you will be a master of English, তার মানে তুমি ইংলিশে কি হবে, ইংলিশে খুব ভালোভাবে রপ্ত করবে যখন, দেন ইউ উইল বি মাস্টার বলি আমরা, ওকে? ইটস ইংলিশ ওয়ার্ড মাস্টার, দ্যাট মিন্স অ্যাকোয়ার, অর্জন করা, ওকে? এটাকে আমরা মাস্টার বলছি। মাস্টার কিন্তু টিচার না, সো মাইন্ড ইট। মাস্টার মিন্স অ্যাকোয়ার, দ্যাট মিন্স রপ্ত করা। অ্যাকোয়ার আই মিন্স রপ্ত করা, ওকে? দেন পায়োনিয়ার একটা ওয়ার্ড আছে, ফর pioneer, another synonym is forerunner. Forerunner, pioneer, okay? অগ্রপথিক যেটা বলে, ফর রানার, এটা মনে রাখবে, ফর রানার। রানার মানে আমরা জানি যারা দৌড়ায়, তাই তো? রানার ইজ এ নাউন অ্যান্ড ফর রানার মিন্স পায়োনিয়ার, পথ প্রদর্শক বা অগ্রপথিক, অগ্রদূত। দেন কিন, কিন মিন্স এনথুসিয়াস্টিক, তীব্র, ওকে? খুব কঠোরভাবে যেটা কি করা হয়, সেটা লালন করা হয়, সেটা হচ্ছে কিন। এনথুসিয়াস্টিক, ওকে? এনথুসিয়াস্টিক, কিন। দেন রিদম, রিদম মানে আমরা জানি ছন্দ, রিদম মিন্স ছন্দ, এটা আমি লিখছি না। লাইম, বডি পার্টস, এটা কিন্তু ল্যাম্প না, ল্যাম্প মানে আমরা জানি আরেকটা, তাই তো? দিস ইজ লাইম, বডি পার্টস। অ্যান্ড সলো, সলো অলসো সিঙ্গেল, সলো মিন্স সিঙ্গেল। অডিয়েন্স, ইউ নো অডিয়েন্স মিন্স ভিউয়ার্স, দর্শক যেটাকে বলে, অডিয়েন্স মিন্স ভিউয়ার, ওকে? আমি লিখে ফেলছি, ইউ নো ভিউয়ার্স, দর্শক যেটাকে বলি, okay? So clear the board? I hope the board is clear. Yes. So for your understanding, again I will tell all the word meaning. At first I read communication, okay? That means connectivity, gesture, sign, প্রতীক যেটাকে বলে। disappear, vanish, that means not visible, okay? Unvisible. Then evolve, express, entertain, charm, mime, যেটা আমি বাংলায় বলেছি মূকাভিনয়, পারফরম্যান্স, শো, ফ্যাসিনেট, দ্যাট মিন্স ক্যাপটিভেট, ডিটারমাইন্ড, দ্যাট মিন্স সিঙ্গেল মাইন্ড, মাস্টার, অ্যাকোয়ার, রপ্ত করা বা অর্জন করা, ফররানার, পায়োনিয়ার, ওকে? অগ্রদূত। দেন কিন, এনথুসিয়াস্টিক, লাইম, বডি পার্টস। দেন লাস্ট ওয়ান অডিয়েন্স, দ্যাট মিন্স ভিউয়ার্স। So my dear students, all of you, have you finished your writing? All the word meaning? Now may I start the text? I hope you have finished. Let's see the text. And page 94, all of you open the page 94. 94 page, okay? Have you seen here the art of silence? We can see here two pictures, okay?
two pictures. We can see two pictures here, two persons pictures, and we can understand they are doing something. Am I right? They are doing something. So but they have no voice. Okay, look at the above pictures of Partho Protim Mojumdar. Work in pairs and discuss the following questions. Partho Protim Mojumdar is a person name. Okay, and we are watching, we can see here his two pictures. তার দুটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি. Now let's see who was Partho Protim Mojumdar. Okay, you open the page 95, exercise B. Okay, B number exercise টা তোমরা ওপেন করো সবাই. Read the text and choose the correct answer. তুমি টেক্সটটা পড়বে এবং সঠিক আনসারটা কালেক্ট করবে, কারেকশন করবে. ওকে, নাও লেটস সি. বিফোর দ্য বিগিনিং অফ হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ. হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস হোয়াট? মানুষের যে ভাষা. ওকে, বিফোর দ্য বিগিনিং অফ হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশন টুক প্লেস বিটুইন হিউম্যান থ্রো সাইন অ্যান্ড গেস্টার্স. I told sign means right here, gesture means sign. Okay, so we can see here from this line, before the communication word, that means human language, before start the human language, communication took place, মানে যোগাযোগ, কানেক্টিভিটি ছিল মানুষের মধ্যে কিসের মাধ্যমে? বিটুইন হিউম্যান থ্রো সাইন অ্যান্ড গেস্টার. সাইন অ্যান্ড গেস্টার দুইটাই একই, সেম প্রতীক. ওকে, কোনো কিছু সাইনের মাধ্যমে তারা সব কিছু বুঝাতো বা একজন আরেকজনের সাথে আদান প্রদান করতো. বাট দে হ্যাভ নো এনি ভয়েস দ্যাট টাইম. অ্যাজ হিউম্যান বিগান টু ইউজ দেয়ার ভোকাল কর্ডস. ভোকাল কর্ডস মিনস সাউন্ড. আওয়ার টোন সাউন্ড নেম, অ্যানাদার নেম ইজ ভোকাল কর্ডস. আমাদের যে গলার স্বর বা কণ্ঠস্বর বা কথা বলার যে স্বর, সেটাকে আমরা ভোকাল কর্ড বলছি. অ্যাজ হিউম্যান বিং টু ইউজ দেয়ার ভোকাল কর্ড, যখন থেকে মানুষ তাদের যে কথা বলা শুরু করলো, দ্যাট মিন্স ভোকাল কর্ড ইউজ করতে শুরু করলো, দিস সাইলেন্ট গেস্টার্স ওয়ার নো লঙ্গার. এই যে গেস্টার বা সাইনটা আর স্টে করেনি. ওকে, দ্যাট মিন্স ওটা আস্তে আস্তে স্টপ হয়ে গেল. কোনটা? এই যে হিউম্যান গেস্টার আর সাইন, তারা কমিউনিকেশন করতো বাই দেয়ার গেস্টার, তাদের মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে. সেটা যখন হিউম্যান ভোকাল কর্ড তৈরি হয়ে গেল বা বলতে শুরু করলো, শিখে গেল, তখন থেকে সেটা আস্তে আস্তে কমে গেল. ইউজড অ্যাজ দ্য প্রাইমারি মিনস অফ কমিউনিকেশন. ওকে, তারা তাদের ভয়েসটাকে ইউজ করতে শুরু করলো. বাট দিস ডিড নট কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ার. আই রোট হিয়ার ডিসঅ্যাপিয়ার মিনস ভ্যানিশ. বাট ওই যে তাদের যে মাইম, ওটাকে আমরা বলছি কি মাইম, যে তারা সাউন্ড ছাড়া বডি অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সব কিছু প্রকাশ করতো বা বলতো, আদান প্রদান করতো, সেগুলো আস্তে আস্তে কমে গেল. বাট কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি. ওকে, ডিসঅ্যাপিয়ার মিনস ভ্যানিশ, একেবারেই ভ্যানিশ হয়ে যায়নি. দে ইনভলভ অ্যাজ এ ফর্ম অফ আর্ট হুইচ কেম টু বি নোন অ্যাজ মাইম. সো ক্লিয়ার? এটা একবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, বাট দে ইনভলভড অ্যাজ এ ফর্ম অফ আর্ট. সেটা তারা এটার সাথে যুক্ত থাকলো একটা শিল্প হিসেবে. ওকে, তারা এখন কথা বলতে পারছে, বাট তাদের যে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যে কথাগুলি বলতো বা ই করতো, ওগুলোকে তারা এখন একটা আর্ট হিসেবে রেখে দিয়েছে. কেম টু বি নোন অ্যাজ এ মাইম, যেটা মাইম নামে পরিচয় পেয়েছিল. ওকে, সো ক্লিয়ার ফ্রম দিস প্যারা উই নো হিয়ার যে মাইম একটা অঙ্গভঙ্গি, যেটার মাধ্যমে বিফোর স্টার্টিং দ্য ভোকাল কর্ডস এভরিবডি কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার by their sign or gesture. But when they make the vocal cords, or they started the vocal cords by to say something about anything from each other, that time it will be a art. Okay, which one? Gesture or their sign, and that name was mime. ওই জিনিসটার নাম ছিল mime. In a Bangladeshi village, a little boy came to know about mime as he watched the performance in his village. In a Bangladeshi village, বাংলাদেশের একটি গ্রামে. ওকে, in a Bangladeshi village, a little boy, একটা ছোট্ট বালক, came to know about mime. একটা বাংলাদেশের কোনো একটা গ্রামে ছোট্ট একটা বালক মাইম সম্পর্কে জেনেছিল. ওকে, জানতে পেরেছিল. কিভাবে জানতে পেরেছিল? লেটস সি. অ্যাজ হি ওয়াচড এ পারফরমেন্স ইন এ ভিলেজ, সে একটা ওই গ্রামের একটা পরিবেশনার মধ্য দিয়ে. ওকে,
ছোট্ট একটা ছেলেরা গ্রামে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হয়, সে তারা বাচ্চারা দেখে। Like this way, in our Bangladesh, in one village, one boy, he came to know about the mime by watching the performance. One performance means একটা পরিবেশনার মাধ্যমে সে জানতে পেরেছিল। He was no fascinated by the show that he was determined to master this art. He was so fascinated means I write here captivate, মানে খুব মুগ্ধ হয়ে যাওয়া। ওকে, মুগ্ধ হয়েছিল। হি ওয়াজ সো ফ্যাসিনেটেড, সে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে বাই দ্য শো দ্যাট হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু এ মাস্টার দিস আর্ট। সে মনে মনে একটা কল্পনা করেছিল যে সে যে পরিবেশনটা দেখেছে অ্যান্ড ফিনিশ দ্য পারফরমেন্স, আই হ্যাভ ফিনিশড, আই ফরগট এভরিথিং, নো। সে মনে মনে এটাকে ডিটারমাইন্ড হয়েছিল যে আমি এই জিনিসটার উপরে মাস্টার হব। আই টোল্ড হিয়ার মাস্টার মিন্স অ্যাকোয়ার, অর্জন করা বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ক্লিয়ার? এখন ওই বালকটা ওই পরিবেশনার মাধ্যমে সে নিজেকে ডিটারমাইন করেছিল যে আই উইল বি এ মাস্টার অফ মাইম। ক্লিয়ার? লেটস সি, হি ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্যাট লিটল বয় ওয়াজ পার্থপ্রতিম মজুমদার। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট বয়েজ নেম? দ্যাট বয়েজ ওয়াজ পার্থপ্রতিম মজুমদার। ওই বালকটাই ছিল আমাদের যে এখন আমরা যে পার্সনকে নিয়ে পড়ছি, উনি পার্থপ্রতিম মজুমদার, তার নাম ছিল পার্থপ্রতিম মজুমদার। লেটস সি, মজুমদার ইজ আনডাউটলি এ ফররানার ইন দ্য ফিল্ড অফ মাইম ইন বাংলাদেশ। ফররানার আমি বলেছি পায়োনিয়ার, অগ্রপথিক। দ্যাট মিন্স পার্থপ্রতিম ওয়াজ দ্য পায়োনিয়ার, ওকে, অফ বাংলাদেশ, ইন বাংলাদেশ অফ দ্য মাইম। এই মাইমের পথ প্রদর্শক ছিল পার্থপ্রতিম মজুমদার। Let's see, he started as a musician and his keen sense of rhythm helped him to let his line move and express his thoughts through gesture. We can see Partha Mojumdar started his life or his service life bolo, job life bolo as a musician. উনি একজন সঙ্গীত বিশারদ হিসেবে বা যেটাকে বলে যে মিউজিক, ওকে, সুরকার হিসেবে তার জীবিকা শুরু করেছিল এবং এই মিউজিকটাই তাকে আরও বেশি হেল্প করেছিল ফর দ্য মাইম। কারণ লেটস সি হাউ হি ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য মিউজিক। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মজুমদার ইজ আনডাউটলি ফর রানার ইন দ্য ফিল্ড অফ মাইম ইন বাংলাদেশ। হি স্টার্টেড অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান অ্যান্ড হিজ কিন সেন্স, কিন মিন্স এনথুসিয়াস্টিক, প্রচুর মানে খুব ভালো জ্ঞান, অগ্রপথিক যেটাকে বলে, ওকে, সূক্ষ্ম যে জ্ঞান অফ রিদম, সুরের, ওকে, রিদম মিন্স রাইম, সুর, ছন্দ, হেল্প হিম টু লেট হিজ লাইম মুভ অ্যান্ড এক্সপ্রেস হিজ থটস থ্রু গেস্টার্স। আচ্ছা, লেটস সি, পার্থপ্রতিম মজুমদার ইজ দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি টু টেক আপ মাইম অ্যাজ এ প্রফেশন। আচ্ছা, উনি তো প্রফেশন শুরু করেছিলেন অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান হিসেবে, বাট তার এই মিউজিকটা আরও বেশি ইন্সপায়ার করেছে তাকে। কেন? যে এই মাইম যখন সে অ্যাক্টিং করবে সেক্ষেত্রে তার এই সুর বা ছন্দ খুব বেশি কাজ করেছিল এবং এতে সে আরও মুগ্ধ হয়ে মাইম নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ বোধ করেছিল। সো লেটস সি, একমাত্র only one person whose name is পার্থপ্রতিম মজুমদার, he was the Bangladeshi to take up mime as a profession, যে এই যে মূকাভিনয়টাকে প্রফেশন হিসেবে নিয়েছিলেন। কে সেটা? আমাদের এই যে আজকের যাদেরকে নিয়ে আমরা পড়ছি, পার্থপ্রতিম মজুমদার। সো ক্লিয়ার? He performed in a number of television shows in Bangladesh. Perform means I told show, okay, and he পারফর্মড, তার মানে উনি শো করেছিলেন কোথায়? ইন এ নাম্বার অফ টেলিভিশন শোজ ইন বাংলাদেশ। অনেকগুলো বাংলাদেশের যে টেলিভিশন শো হয়েছিল মূকাভিনয়ের, সেগুলোতে উনি অভিনয় করেছিলেন। অ্যান্ড গেইন পপুলারিটি মিন্স যে জনপ্রিয়, যেটাকে বলে জনপ্রিয়তা। উনি বাংলাদেশে টেলিভিশনে অনেকগুলো পরিবেশনায় এই মূকাভিনয় পরিবেশনা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পপুলারিটি পেয়েছিলেন, খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং ইট ওয়াজ হিজ প্রফেশন, মাইন্ড ইট। ইন হিজ মাইমস মজুমদার ডিপিক্টেড দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ দ্য পিপল, দেয়ার স্যাডনেস, টিয়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেয়ার হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাফটার। পার্থপ্রতিম মজুমদার হোয়েন শোড দ্য মাইম,
যখন তিনি মাইমে অভিনয় করতেন, অ্যাকচুয়ালি হি শো দ্য জেনারেল পিপলস লাইফ, ওকে, এভরিডেজ লাইফ, লাইক দে আর স্যাড, দেয়ার হ্যাপিনেস, দেয়ার লাভ, দেয়ার টিয়ার্স, তাদের চোখের পানি, তাদের সুখ দুঃখ সমস্ত কিছুকে উনি তার মাইমের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। তার পরিবেশনা এগুলো ছিল এই সাধারণ মানুষদের দুঃখ, হাসি, কান্না, সুখ নিয়ে। ক্লিয়ার? মজুমদারস টার্নিং পয়েন্ট কেম ইন 1979। মজুমদার টার্নিং পয়েন্ট, টার্নিং মিন্স যে তার জীবনের যে মোড় ঘোরা আমরা যেটাকে বলি, যে তার সর্বোচ্চ সময় ছিল বা তার জীবনের আসল মোড়টা ঘুরছিল বা সে তার উন্নতির দিকে যাচ্ছিল, সেটা কোন ইয়ারে? কেম ইন 1979, এসেছিল তার জীবনের মোড় ঘোরার সময়টা এসেছিল 1979 সালে। When he was asked to give a solo performance, যখন উনি তাকে বলা হয়েছিল যে একটা সলো পারফরমেন্স করার জন্য, ওকে, এবং সেটা কোথায়? লেটস সি, অ্যাট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। তাকে অফার করা হয়েছিল যে তুমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে একটি পরিবেশনা করবা। এটা কত সালে ছিল? 1979, ওকে। অ্যান্ড ওই সময় থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, সে ডে বাই ডে উপরের দিকে গিয়েছে বা উন্নতির দিকে গিয়েছে এবং তার পপুলারিটি ডে বাই ডে আরও বাড়তে শুরু করেছে। লেটস সি হাউ। The French ambassador to Bangladesh at that time, Mr. Loic Moriu, happened to be among the audience. We can see. That means Partho Pratim Majumdar he performed one program at শিল্পকলা একাডেমি, ওকে, এবং সেই সময় শিল্পকলা একাডেমিতে একজন অ্যাম্বাসেডর ছিলেন। কে উনি? ফ্রান্সের অ্যাম্বাসেডর উপস্থিত ছিলেন অডিয়েন্স হিসেবে। অডিয়েন্স মিন্স আই টোল্ড হিয়ার ভিউয়ার্স, অডিয়েন্স মিন্স ভিউয়ার্স, দর্শক হিসেবে যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। অ্যাম্বাসেডর মিন্স রাষ্ট্রদূত, ওকে। সো Moriu noticed the art, the talent in Majumdar. Who? France ambassador. ফ্রান্স অ্যাম্বাসেডর যখন অডিয়েন্স হিসেবে পার্থপ্রতিম মজুমদারের পরিবেশনা পারফরমেন্স দেখছিলেন এবং তার ট্যালেন্ট সম্পর্কে উনি খুবই অভিভূত হয়েছিলেন, যে ওনার এত ট্যালেন্ট, মানে সে মুগ্ধ হয়েছিল তার পরিবেশনা দেখে, ওকে। দেন লেটস সি, ইন 1981 সালে দ্য ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট অফার্ড হিম এ স্কলারশিপ। কাকে? পার্থপ্রতিম মজুমদারকে। কে করেছিলেন? ফ্রান্স গভর্নমেন্ট, ফ্রান্সের সরকার ওনাকে একটি বৃত্তি প্রদান করেছিলেন। স্কলারশিপ মিন্স বৃত্তি। কাকে? পার্থপ্রতিম মজুমদারকে। কত সালে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি? 1981, ওকে, 1981 সালে। সো দ্যাট হি কুড গেট প্রফেশনাল ট্রেনিং ইন মাইম। তার ফলে কি হয়েছিল? তাকে যখন ফ্রান্স সরকার একটা বৃত্তি দিলেন যে তুমি এইটার উপর একটা কোর্স করে এটার বৃত্তির সুযোগ দিয়েছে এবং তার প্রফেশন হিসেবে এটাকে আরও মজবুত করার জন্য সুযোগ সে পেয়েছে। This was the first time that a student was granted a French scholarship in mime. I hope যে তোমরা অলরেডি বুঝে গিয়েছো যে ওই যে স্কলারশিপটা পেয়েছিল ওইটা ছিল ফার্স্ট টাইম যে কোনো স্টুডেন্টকে ফ্রান্স অ্যাম্বাসেডর বা ফ্রান্স গভর্নমেন্ট গেভ এ স্কলারশিপ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, ওকে, ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মধ্যে নট অনলি বাংলাদেশ, অল দ্য ওয়ার্ল্ড, ওকে। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম, ওটা ছিল প্রথমবার দ্যাট এ স্টুডেন্ট ওয়াজ গ্রান্টেড, যেখানে একজন ছাত্র, গ্রান্টেড মিন্স যেটাকে আমরা বলি যে সিলেক্ট করা, ওকে, অথবা তাকে নির্ধারণ করা হয়েছিল বা তাকে দেওয়া হয়েছিল, অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এ ফ্রান্স স্কলারশিপ ইন মাইম, ফ্রান্সের একটা স্কলারশিপ যেটার নাম ছিল মাইম, ওকে। লেটস সি, মজুমদার স্টার্টেড হিজ ট্রেনিং আন্ডার দ্য লিজেন্ডারি মেস্ট্রো, ওকে। লিজেন্ডারি মেস্ট্রো মিন্স ওস্তাদ, ও কিংবদন্তি। লিজেন্ডারি মিন্স ইউ নো যে কিংবদন্তি মাস্টার, ওস্তাদ। ওনার নাম ছিল কি? এটিনো ডিক্রক্স, ওকে। ইটিনি ডেক্রস, থ্রো ডেক্রস হি মিট অ্যানাদার সেলিব্রেটেড মাইম। উনি যে প্রাথম মজুমদারকে যে স্কলারশিপটা দেওয়া হয়েছিল এটার ওস্তাদ কে ছিলেন? তোমরা দেখতে পাচ্ছ লিজেন্ডারি মানে কিংবদন্তি ওস্তাদ ছিলেন ইটিনি ডেক্রোর, ওকে। ইটিনি ডেক্রোর এবং থ্রো ডেক্রস, এই ডেক্রোর মধ্যে দিয়ে উনি কি করেছেন? হি মিট অ্যানাদার সেলিব্রেটেড মাইম, আরেকজন সেলিব্রেটেড মুখাভিনয়ের সাথে উনি পরিচিত হয়েছিলেন। আর মাইম আর্টিস্ট নেম, তার নাম ছিল মার্সেল মরসিউ,
Okay, Marcel Marceau has transformed modern mime by taking it to an unimaginable height. Clear? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে উনি যখন ফ্রান্সের স্কলারশিপের মাধ্যমে ফ্রান্সে গেলেন স্কলারশিপের জন্য, তখন তিনি লিজেন্ডারি মিস্ট্রি দ্যাট মিনস ওস্তাদ, লিজেন্ডারি কিংবদন্তি ওস্তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। ওই সময় তার মাধ্যমে উনি আরেকজন আর্ট অফ মাইম মাস্টার হি ইন্ট্রোডিউসড উইথ হিম, তার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং তার নাম ছিল কি মার্সেল মরসিউ। ওকে, Marceau has transformed modern mime by taking it to an unimaginable height. এই মার্সেল মারোসিও এই মাইমটাকে এত উপরে নিয়ে গিয়েছিল বা এত বেশি এটাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল বা অনেক হাই লেভেলে নিয়ে গিয়েছিল এই মাইম মুখাভিনয়টাকে। ওকে, এবং তার সাথেই পার্থ মজুমদার কাজ করেছিলেন। So think about his condition. Marceau was very impressed by the young Bangladeshi talent and offered him a place in his school for mime. Marceau কি হয়েছিল? ইমপ্রেসড হয়েছিল, মানে অভিভূত হওয়া। কাকে দেখে? বাই দ্য ইয়াং বাংলাদেশি ট্যালেন্ট। থিঙ্ক অ্যাবাউট যে বাংলাদেশের একটা ইয়াং যুবক ছেলে এত ট্যালেন্ট, এই শিল্পটার মাধ্যমে উনি মুগ্ধ হয়ে তাকে কি করেছিল? অফার্ড করেছিল হিম এ প্লেস ইন হিজ স্কুল ফর মাইম। তার একটা মাইমের স্কুল ছিল, সেইখানে তাকে সে চাকরির জন্য অফার দিয়েছে। এবং দ্যাট স্কুল নেম ওয়াজ ইকোলি ইন্টারন্যাশনাল ডি মেমোড্রেম ডি প্যারিস মার্সেউ, মানে ওনার নামে ওই স্কুলটা ছিল। দিস মাইম স্কুল ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং ওই স্কুলটা ছিল বিগেস্ট, সবচেয়ে বড়, অ্যান্ড দ্য বেস্ট, সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভালো। কোথায়? ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বের যত মাইম স্কুল আছে তার মধ্যে ওই মার্সিউর স্কুলটা ছিল সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে নামকরা, নামি দামি স্কুল। ক্লিয়ার? Yes, alaikum assalam. I am fine. I hope you are fine. Sajeda Akhtar, Ratna, thank you very much. So my dear students, let's see start line, finishing line. During his 3 years training period, Mojumdar practiced 16 or 18 hours daily till each and every bone in his body would feel like breaking. দেখো, আমরা কিন্তু একটা কথা জানি যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। ওকে, প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, মানে তোমার প্র্যাকটিস যেটাকে আমরা বলি যে অনুকরণ বা প্র্যাকটিস করা। ওকে, যে তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবে ততই তুমি পারফেক্ট হবে। এখন দেখো, আমরা উই ক্যান সি মজুমদারস লাইফ when he got the chance and he enjoyed his life of mime, যে মাইমের জীবনটাকে সে খুব এনজয় করছে। তখন সে কি করলো? যে যখন সে সুযোগ পেল তখন সে দিনে 16 or 18 আওয়ার্স, প্রতিদিন উনি 16 থেকে 18 ঘন্টা প্র্যাকটিস করতেন। অ্যান্ড এভরি বোন, দ্যাট মিনস বোন মিনস ইউ নো হার্ট যেটাকে বলে, ইন হিজ বডি উড ফিল লাইক ব্রেকিং। সে মুভমেন্টগুলি এমনভাবে করতো উনি যে মনে হতো যে তার প্রত্যেকটা বোন হচ্ছে ব্রেক। ওকে, তার প্রত্যেকটা বোন ভেঙে গিয়েছে এবং এত ইজিতে সেটা পারতো, যেটা আমরা ইট ইজ নট পসিবল ফর আস, আমাদের জন্য খুবই হার্ড, খুবই কঠিন, এটা সম্ভব না। ওকে, বাট ওনার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। লেটস সি দ্য অ্যানাদার পেজ। After his time with Marceau, there was no looking back for Mojumdar. এবং ওই সময়ের পরে মজুমদার did not come back, আর ফিরে আসেনি। কোথায়? তার past life. Okay, so dear students, I hope you can understand from today's topic everything. Now you will read this text 3 or 4 times at your home by yourself, and you will try to write some question answer by yourself. You can see here page 96 some multiple question. You will complete this question, and 97 page I can see here some exercise C and D. You will do these 2 pages. Okay, 96 and 97. Your homework I write on the board. Page 96 and 97. Do the pages. Okay.
This is your homework. So today my class is over, my dear students. I hope you are doing your study every day regularly, and you watch the সংসদ টিভির all the classes. আচ্ছা, পড়াশোনার ফাঁকে আমাদের কি করতে হবে, আরও কিছু বিষয় নিয়ে মাথায় রাখতে হবে। যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, সেটা অনুসরণ করতে হবে। শুধু জানলে হবে না, সেটাকে আমরা প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের লাইফস্টাইলে নিয়ে আসবো এবং সেইভাবে কাজ করব। বিকজ আমরা জানি যে এখন আমরা একটা খুবই খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছি, এবং এই সময়টাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তারপর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। তোমার শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে, তাই তো? এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তোমার তখনই বাড়বে যখন তুমি পুষ্টিকর, সুষম, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করবে। আদারওয়াইজ তোমার ইমিউনিটি সিস্টেম উইল নট গ্রো, বাড়বে না। তুমি যদি সারাক্ষণ বার্গার, দেন বাইরের খাবার দাবার খেতে থাকো, স্যান্ডউইচ খাও, চিকেন ফ্রাই খাও, নো, ইউ শুড, তোমাদের প্রত্যেকেরই খাওয়া উচিত ভেজিটেবল, দুধ, ডিম, পুষ্টিকর সুষম খাদ্য। এবং আরেকটা জিনিস যেটা, যে বাবা মাকে শুনতে হবে, শিক্ষকদেরকে শুনতে হবে। শিক্ষকরা যা বলছেন, বাবা মা যা বলছেন, অবশ্যই তোমরা তাদেরকে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সেইভাবে চলার চেষ্টা করবে। বিকজ ইউ নো যে প্যারেন্টস অ্যান্ড টিচার্স অলওয়েজ ওয়ান্ট টু ইউর বেটারমেন্ট। তারা সবসময় চাচ্ছে তোমাদের ভালো, বিকজ ইউ আর দ্য ফিউচার কিং অর কুইন ইন আওয়ার কান্ট্রি। তোমরা হচ্ছে ভবিষ্যতের রাজা রানী আমাদের দেশে, তাই তো? ইউ উইল বে প্রাইম মিনিস্টার, ইউ উইল বে মিনিস্টার। সো আমাদের অবশ্যই উচিত যে তোমাদের প্রতি কেয়ার হওয়া, তোমার বাবা মাদের উচিত যে সন্তানের প্রতি কেয়ার হওয়া, এবং সন্তানের দায়িত্ব হচ্ছে বাবা মাকে শোনা, শিক্ষককে শোনা। বাসায় অবস্থান করবে, সবসময় ক্লিন থাকবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আল্লাহ হাফিজ টুডে।